මම හෆිල් වැලිගොල්ලාව 283 මේ ජල ප්‍රශ්නය අවිල්ලා දැන් අවුරුදු ගණනාවක් කියන්නේ අපි ඉපදිලා බලනකොටත් මේ ප්‍රශ්න අපේ ජනතාවට තිබුණා. අද වෙනකොට මේකේ ප්‍රචාරය සුපිරි විදියටම TNL පිබිදීම වැඩසටහනෙන් අනුග්‍රහයෙන් අපි ජනතාවට දැනට හොඳම විදියට මේ ජල ටැංකි දෙකක් අවිල්ලා ලින්දක් කපාලා අපේ මේ පිබිදීම TNL channel එකට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අපි ජනතාව පුරාම අපිට දැන් අදට වතුරු සුපිරි විදියටම අපි ජනතාවට පාවිච්චියට අදට තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ජනතාව වෙනුවෙන් අපි සතුටු වෙනවා. අපේ මේ ගම්වාසී වෙනුවෙන් අහල ගම්වාසී වෙනුවෙන් යාලට තවිල්ලා දැන් මෙතනින් ඕන ප්‍රමාණයක් වතුරු ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට හරිගස්සලා දීපු TNL පිබිදීමට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. எங்களோட இகலஹமில்லா கிராமம் சுமார் 200 வருடங்கள் பழமை வாய்ந்த ஒரு கிராமம். இந்த கிராமத்திலே ஒரு வருடமும் 4ஆம் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் 5ஆம் மாதம் அளவு வரும் பொழுது பெரும்பாலான இடங்களிலே தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்றது. என்னென்னு சொன்னால் இந்த கிராமம் ஏனைய கிராமங்களை விட மிக உயர்ந்த ஒரு பகுதியிலே காணப்படுவதனால் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகின்றது. பல்வேறு இடங்களுக்கு நாங்கள் அதனை அணுகினாலும் கூட அந்த விடயம் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிலே தான் காணப்பட்டது. இவ்வாறாக இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஊடக நிறுவனங்களும் எமது கிராமத்தை கவனிப்பார் அற்று இருக்கின்ற நேரத்திலே பிபிதிம நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இந்த மக்கள் படுகின்ற கஷ்டங்கள் அவலங்களை தண்ணீர் இல்லாத பிரச்சனைகளை எடுத்து காட்டி இதன் மூலமாக எங்களுக்கு தனவந்தர்கள் நஜீப் ஹாஜியார் PMM நஜீப் ஹாஜியார் அவர்கள் முன்வந்து இதற்காக வேண்டி உடனடி நிதியுதவியாக உடனடி நிவாரணமாக எங்களுக்கு 2 நீர்த்தாங்கிகளை தந்து அதற்காக வேண்டி தண்ணீர் பாய்ச்சுவதற்காக வேண்டி அழகான ஒரு பெரிய ஒரு கிணறையும் அமைத்து தந்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். இந்த வகையிலே இந்த திட்டத்தை மக்களுக்கு கொண்டு வருவதில் அயராது பாடுபட்ட TNL தொலைக்காட்சி பிபிதிம நிகழ்ச்சி அனைத்துக்கும் நாங்கள் நன்றி கடன்பட்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எங்களோட கிராமத்தில் நீண்ட வருட காலமாக நீர் பிரச்சனை இருந்து வந்தது. இது மிக கடுமையான ஒரு பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. இந்த பிரச்சனையை நாட்டில் பல இடங்களுக்கும் நாங்கள் தெரியப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு வசதிகள் எங்கள்கிட்ட இல்லாமல் இருந்துச்சு. எங்களுக்கு அறிஞ்ச எல்லாருக்கும் செய்தி தகவல்களை நாங்கள் அனுப்பினோம். ஆனால் எங்களுக்கு அது முழுமையான உதவி எங்களுக்கு கிடைக்கல. இன்றைக்கு இந்த இப்படியான தண்ணியை அந்த ஊருக்கு வழங்குவதற்காக வேண்டி இன்றைக்கு சகல வாய்ப்புகளும் இங்கே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குது. இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் TNL தொலைக்காட்சியின் எழுச்சி என்ற அந்த நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் ஊடாக எமது கிராமத்தினுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்த இந்த நீர் தட்டுப்பாட்டு பிரச்சனையை இந்த நாட்டிலே பல இடங்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியின் ஊடாக TNL தொலைக்காட்சி செய்ததன் காரணமாக இன்று நாட்டிலே உள்ள பல தனவந்தர்கள் எங்களுக்காக வேண்டி உதவி செய்ய வந்து இன்று அந்த உதவியை நாங்கள் பெற்று இங்கே நீர்த்தாங்கிகள் பொருத்தப்பட்டு நீர் வழங்கப்பட்டு இன்று பல நாட்களாக பல வருடங்களாக பல ஆண்டுகளாக இருந்த இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து தந்ததில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு இந்த TNL தொலைக்காட்சியின் எழுச்சி என்ற நிகழ்ச்சிக்கு இருக்கிறது என்ற வகையில் நாங்கள் ஊர் மக்கள் அனைவரும் இந்த மாபெரும் உதவியை செய்து தந்தமைக்காக TNL எழுச்சி நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி எமது ஊர் மக்கள் சார்பாக அனைவரும் நாங்கள் மிக பெரும் நன்றியை எங்களுடைய மிக பெரும் கௌரவத்தை இன்று நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். අපි දැන් මේ පොඩ්ඩක් තමයි
ජලය මේ තියෙන මේ සංකේතවත් කිරීමක් වශයෙන් ජලය බෙදා දීම සිද්ධ කරන්නේ දැන් මෙතන එක ග්‍රාම සේවා වසමේ ගම් 3ක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ගම් 3ෙන් දැන් මුලින්ම මම ගත්තේ දුම්වත්තේ ගම. මේ අපේ ගෞරවනීය නායක මහින්පාණන් වහන්සේගේ අතින් ඒ ජල බෝතල් ලබා ගන්න. දෙන්නේ කියන්නේ ඉතුරු පිරිසට දෙන්නේ හෙට දවසේ 9ට එයාලා එන්න ඕනේ. දෘශ්‍ය මහත්තයා කිව්වා වගේ ඒ TNL අධ්‍යක්ෂතුමා ආවහම අපි මේ තාත් ග්‍රාම සේවකවරු ප්‍රාදේශීය ලේකම් මෙහෙම පොඩි රැස්වීමක් අරගෙන මේ එතන ඒ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනවා. හොඳයි මේ නම් කියන අය එන්න මෞලවි ළඟට ප්‍රදානය කරන්න. දැන් යෝ රම්බන්න ඉලක්කමද? කුමාරදාස හරි. කාරණා යෝ මාලියතනා P. Amarasinghe P. Amarasinghe S. Anulavati P. Anulavati avada M. Upale Ratnayaka S. Vimalavati S. Vimalavati R. B. Palita Sara S. Vimalavati avada and the Palita Sara M. Arya Pala okay Nandavati kiwa Tamila Pradeep avada K. Tamila Pradeep ඊළඟට P. Manikami Dayanand G. Nimal N. Tilakaratna K. Vimalavati හොඳයි 15 දෙනාගේ නම් කීම අවසానයි අනිත් අය පැමිණෙන්න හෙට උදේ 9ට පන්සලට Saranang gacchami Dhammam saranang gacchami Sangham saranang gacchami Tutiyampi buddham saranang gacchami Tutiyampi dhammam saranang gacchami Tutiyampi sangham saranang gacchami Tatiyampi buddham saranang gacchami Tatiyampi dhammam saranang gacchami Tatiyampi sangham saranang gacchami Pāṇāṭipāṭā vēramaṇī sikkhapaḍaṃ samādhiyāmi Paṭinnādānā vēramaṇī sikkhapaḍaṃ samādhiyāmi Kāmesu miccāචාරා vēramaṇī sikkhapaḍaṃ samādhiyāmi Musāvādā vēramaṇī sikkhapaḍaṃ samādhiyāmi Surāviraya majjapamā daṭṭānā vēramaṇī sikkhapaḍaṃ
ඉතින් ඒ සත්කාරය අපට ලබා දුන්නේ ඊයේදීත් අපේ මේ පින්වත් ආයක සියලු දෙනා දකින්න ඇති මේ මහනුවර උලමා සභාවේ සභාපතිතුමන් කියන්නේ උලමා සභාවේ සභාපතිතුමන් ප්‍රධාන මාළුවෙතුමන්ලා එතුමන්ලාගේ දානපතියෙන් ඉන්නවා ඒ අය තමයි අපට මේ සම්පත ලබා දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි තාම ගෞරවයෙන් මේ වෙලාවේ ඒ සියලු දෙනාට සිහිපත් කරනවා. ඔව් කලාවර ඒ ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කරන ඉසා හජ්ජාර අපේ මැතිතුමා එතුමා තමයි අපට ලීටර් 18000ක විතර වටිනා ජල බෞද්ධයක් දැන් මේ උඩ ඇවිල්ලා අපේ ඉස්සරහා පාසලේ මතක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බැකෝ යන්ත්‍රයක එතුමා අපට ලබා දීලා තියෙනවා අවශ්‍ය තැන්වල ලින් කපාගෙන පානීය ජලය වගේම නාගරික මිනිසුන් වතුර නැතුව තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා අප කෙරෙහි ඇත්තට මේ TNL රූපවාහිනී ආයතනයේ හැමදෙනාටම පින් සිද්ධ වෙන්න විශේෂයෙන් මෙතුමා පින් සිද්ධ වෙන මෙතුමා නිසා තමයි කියන්නේ මේ මෙතුමාලගේ මඟ පෙන්වීමේදී අපේ භාෂා තුනෙන්ම තාම මාධ්‍ය කටයුතු සිදු කරන මම මේ රිෂි මෙතුමා මම ධෛර්යමත් කළා පාසලට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා තමයි මම සාමාන්‍ය මේ කටයුතු වලට වැඩි ගහලා හිටියේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමාගේ අර මේක විශේෂයෙන් අපි නායක මායමාරන් වහන්සේටයි මේ මුලින්ම මේ මොකදස්සේ නායක ආමතුන්ටයි උන්වහන්සේ දැනුවත් වුණේ රිෂි මහත්මයා වගේම අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී අශෝක සේනාරත්න එතුමා පන්සලට ගිහිල්ලා අවගස්සේ ඒ පන්සලෙන් තමයි මේ කාර්යයන් ආරම්භ කළේ. රජයේ ප්‍රතිපත්ති ආපදා කළමනාකරණය කරන රජයේ ප්‍රතිපත්තිය කොට්ටාසිය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම්. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා මේ කටයුත්ත හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නම් හොඳ ශක්තියක් අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් රජයේ පැත්තේ හොඳ දායකත්වයක් අවශ්‍යයි. මේ වෙනකොට රජයේ පැත්තෙන් මහ විශාල දායකත්වයක් දීලා ඉන්නවා. නමුත් මේ නියමය කොට්ටාසියකට එහෙම නැත්නම් පුංචි ප්‍රදේශයකට බලපාපු නියමයක් නෙවෙයි. අද මුළු රටේම මහ විශාල ව්‍යසනයක් කරපු අවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ අවස්ථාව. මේ නිසාම රජයේ ඒ වෙන් කරන මුදල් ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේ කටයුත්ත සිදු කරනවා. පොරොබදානේ අපි මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විදිහට මම මුණ දෙලා තිබිච්ච ගැටලු තුනක් තිබුණා. මම රිසිට් එක කිව්වා. ප්‍රධානම කාරණේ තමයි බවුසර් තියෙන්න පුළුවන්, ටැංකි තියෙන්න පුළුවන්, වතුර අපිට වතුර තියෙනවා. පොරොබදානේ කොහෙවත් නැහැ ගන්න වතුර. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ තීරණය තමයි මේ දවස්වල මොන වතුර පිට වතුරක් තිබුණා, භූගත ජලයක් තිබුණා. රිෂි මේ කාර්යය තුළ දීමට සුදුසු නැහැ ජලය. අවන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. මේ උෂ්ණත්වයට. ඒකට මේ ප්‍රශ්නේ නිසා දැන් අපේ එවිට ගැටලුවක් තමයි සුගත් මේ ඩොක්ටර් ගැටලුවක් තමයි මේ ඇයිට හැමදේම පිරිසිදු පානීය ජලය තිබුණේ නැහැ. පොරොපතන අපි හැමෝම දන්නවා විශ්වාසයෙන් බොන්න තරම් හොඳ ජලයක් නැහැ අපිට. නමුත් මේ අය බලාපොරොත්තු වුණා රජයේ මැදිහත් කියලා අර සම්පූර්ණයෙන් මේ කිරිපහඩු කර දැන් ඔය අපි ගෙනලා තියෙන්නේ මේ අපේ මේ මෙතුමාලා දායකලා ගෙනලා තියෙන වතුර වගේ අපි බෙදයි. ඊට පස්සේ මම කරේ මෙහි තියෙන සම්පත් ආපදා කළමනාකරන කණ්ඩායමත් එක්ක මෙහි තියෙන සම්පත් වලින් වතුර ටික බෙදන්න ගත්තා. නමුත් ඒක හරියන්නේ මොකද ඒවල වැඩි විරෝධතාවයක් ආවා. ඊට පස්සේ අපි තීරණය කළා මෙන් ඉදිරියට කොච්චර වේදමක් ගියත් තමයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙම ගෙනල්ලා වතුර දී යුතුයි කියලා. මිනිත්තරේ යනවා මෙතනදලා මම දැන් කිලෝමීටර පෑනුනේ 60කට වැඩි. 60කට වැඩි තියෙනවා වතුර ගේන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන සුගත් මහත්තයා එක බෞසරයක් අපිට තියෙන්නේ. ප්‍රාදේශීය සභාව සතු. ඒ බෞසරයෙන් එකපාරක් දවසකට ගෙනල්ලා බෙදන්න පුළුවන්. මෙච්චර දුරක් ගිහිල්ලා වතුර පුරවගෙන ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ ගම්මාන හොයාගෙන එහෙම නැත්නම් මේ දෙවි නියමිය තියෙන ඒ තැන් හොයාගෙන ගිහිල්ලා බෙදන්න පුළුවන් එක මේක වතාවක්. එතකොට මම මේ ප්‍රශ්න දුරේදී කිව්වා ඕ වතුරම. එන්න වතුර දෙන්න දැනගන්න. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රවාහණය කරන්න තත් විදිහක්. එක බෞසරයකින් මට බෑ මේ වැඩේ කරන්න. දෙක තුනක් තිබුණා නම් අඩුම ගානේ ගම් 3-4ක් ආවරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි ඔබතුමාලා මේ සහාය දෙන්න හදන ටැංකි ප්‍රශ්න. හැබැයි හොඳින් ප්‍රධානය කරගත්ත එතුමා මේ කතාව අපි දිගටම ගෙනියනවා. මම ඔබතුමාට උදව් කරනවා. අපි ගියා හොයන්න උල්පත්. පළවෙනි ප්‍රශ්න වතුර හොයන්න. නමුත් අපිට මේ කාලේ හොයාගන්න බැරි වුණා. මෙතුමාලා මම තමයි කියන්නේ ලායනේ සුගත් මහත්තයා බොහොම හොඳින් මේ කාරණා ඉදිරිපත් කරා ගිය සතියේ දොඩිය සතිය අගහරුවා දිනේක පිපිදීම වැඩසටහන හරහා මම දෙකම බැලුවා සුගත්. මෙතුමාලා හොඳින් මේ කාරණය මේ ලංකාවට දුන්න මේ කාරණය හොඳ ඇත්තම තමයි. මේ කොට්ටාසිය තුල තියෙන ඇත්තම තමයි. මම එතන හිතුවා ටිකක් දේශපාලන රාමුවකින් මේක යයිද කියලා. මේ ප්‍රශ්න සමහරවිට මාධ්‍ය ආයතන ගත්තාම විවිධ දේශපාලන මත තියෙන තැන්. නමුත් එතනදී කිසිම එහෙම අදහසක් තිබුණේ නැහැ. පැහැදිලිවම ඔවුන්ගේ අරමුණ වෙලා තිබුණේ
මේ හොරපතන ජනතාව සහ මේ මිනිසුන්ට සහාය වෙනවා. ඒ කාලේදී අද මේ දායකත්වයේ සභයන්නේ දෙමිනිතුන්ල උළම සංවිධානයව එතුමන්ලා අපිට වතුර බෝතල් මේ ලීටර් 5 බෝතල් 2500ක් ප්‍රදානය කරලා දෙනවා. මේ ස්ථානයේ මම හිතන්නේ 1000කට අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. නමුත් මේ කොට්ටාස දෙකේ කහඩගස්ගේ හොරපතන කොට්ටාස දෙකේ මේ 2500 බෙදෙනවා. ඒ ආයතනයට මගේ අද පිළිස්තුතිය වගේ නැත්නම් මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මේ මිනිස්සු ඉල්ලන දේ ලබා දෙන්න මේ සංවිධානය එකතු වෙලා ඒ සහාය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සියලුම දෙනාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් ඒ වගේම මේ අද සත්කාරයේදී මාධ්‍ය මෙහෙවරට වඩා ඉක්මවා ගියපු සේවයක් ලබා දෙන TNL ආයතනය බොහොම දුරක් ගෙවාගෙන අපිත් එක්ක එකතු වෙන TNL ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමන් සුගත් මැතිතුමාට මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මගේ අදහස් දැක්වීමේ අවසන් බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාට. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසර දැනනස නිශාන්ත මහත්තයා වේගවත් කතාවක් කරා මේ සත්කාරය ගැන මම හිතන්නේ මටත් වඩා හොඳට ඒ අනුමත පැහැදිලි කරලා දුන්නා. හැබැයි මගේ පරමාර්ථය නම් වෙන්නේ මෙතනදී මේ පිළිදීම වැඩසටහන අපි ඉස්සරහට අරියක් තිබ්බේ සංඝයාව සහ අපේ ඉන්න නංගිලා අක්කලා මල්ලිලා අයියලා අම්මලා වෙනුවෙන් යම් කිසි සත්කාරයක් කරන්න. මෙතන මම හිතන්නේ වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපේ මූලාරම්භයට ගියෝ මේ රුදුරු කොටි වසංගතය කියන අවධියේදී අපි මම මේ තැන් වලට ආවා කාලයකට පෙර. අපි මේ ගම්මානවලදී මේ අවස්ථාවක් වගේ අවස්ථාවන් උච්චර උදාහරණ මේ ප්‍රස්තවාදයේ තිබුණා මේ තැන් වලින් අපේ ප්‍රණාමය මම හිතන්නේ අපි ඔබතුමාලාට පුද කරන්න ඕනේ මේ ගම් නියංගම් අදලා දාලා කියනවා. ඒ රොක්කුනේ රොක්කේම ඇති වූයේ පන්සලවල. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි මහා සංඝරත්නය තමයි මෙතන පෙරමුණ අරගෙන කටයුතු කරේ. ඉතින් ඒකම ඒ කාලේ ඉඳන්මත් මේ සීල දෙයක්ම දියත්තුනේ පන්සලක. ඉතින් අදත් අද එවැනි අවස්ථාවක් ඇතිවෙන්න මට හැඟෙනවා. ඒ වගේම මට ආඩම්බරයක් ඇති වෙනවා උතුමන්ලා මේ කරපු ඒ ක්‍රියාදාමයේ මේ අවස්ථාවවලදී ඒ එසේම කර ගැනීමට දුක්ලක් නෙවෙයි පන්සල. ඒ වගේම අපි දකිනවා මේ ඍජු මහත්මයා මේ අපේ ඉෂාක් මහත්මයා වගේ වෙන්නේ අය ඒකට උදව් දීලා අපිත් එක්ක සමාජයක් ඇටියට ඒ කරන සමාජය මෙහෙමයි. ඉතින් මම හිතන්නේ දාන වේලාවත් දැන් ටිකක් ළඟයි ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දාන ඉස්සර මම ඔය වගේ පන්සල කියලා කතා කරන් කියලා දාන වේලාව පොඩ්ඩක් පණින්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නවත් ටිකක් නෝනකමක් දෙදුණා. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මම වෙලාව ගන්න නැහැ. මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් අපේ ප්‍රණාමය උතුමන්ලා සම්දිනාට මේ කරපු ඒ කාර්යයට ඒකට මම හිතන්නේ සේවයක් හැටියට තමයි අපි මේ කළ යුත්තේ. මේක මම හිතන්නේ අපි කරපු අපේ යුතුයකම. අපි ඉදිරියටත් මේ යුතුයකම ඕනෑම අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් වෙලා කරන්න ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැපවී සිටිනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ TNL එකේ සභාපතිතුමාගේ ශාන් කුරුසක මැතිතුමාගේ මම සුගත ජයසුන්දර හැටියට මටත් කියන්න දේ එකම දේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා ආරක්ෂා වෙනවා අපේ මහා සංඝරත්නයත් එක්කම ඒකම අපේ ඉන්නවා මේ සහෝදර මුස්ලිම් ජනතාව. ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් කොහොමද ඉදිරියට ගමනට යන්නේ සමාජයක් හැටියට ඉදිරියට ගොඩනගාගෙන යන්න තවත් දුරට අත දෙන්න අත දීමටත් වඩා මම හිතන්නේ අත දෙන්න ඕනේ කියලා ඔබතුමාලා මේ තත්ත්වයේ ඒ කියන්නේ ඉතා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. අපේ සහාය ඕන අවස්ථාවක් අපිට කියන්න අපේ සහාය දීමට අපි නොඅනුමානව නොඅඩුවම අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් ඔබ තමයි ඔබ සමට පෙරවන් සර් මේ සත්කාර සේවාව පිළිබඳ මට උනන්දුවක් ඇති කරපු ඒ භාෂා තුනෙන්ම මේ මාධ්‍ය මෙහෙවන ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී රිස්වේ මොහමඩ් මැතිතුමා. බිස්මිල්ලාහිර්රහ්මානිර්රහීම්. සියලු ප්‍රශංසාව අල්ලාහ් දෙවියන් වහන්සේට කියලා මගේ කතාව ආරම්භ කරන්න. අද මම කතා කරන්න නෙවෙයි ආවේ. විශේෂයෙන්ම මම මෙතනට පැමිණියේ අපිට දන්නේ නැති දේවල්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මැනික් ගලක්. තිබුණා ඒ මැනික් ගල කොහෙද තිබුණා කියලා දන්නේ නැතුව කියදී TNL විවිධීම වැඩසටහන තරහා ගිය සතියේ ඉස්සර සතියේ. මට කියන්න බෑ කී දෙනෙක් ඔය විවිධීම වැඩසටහන බැලුවද කියලා මේ ගිය සතියේ ඉස්සර සතියේ අතුස්සන්න බෑ. එතකොට මේ මහත්තයෝ දැකලා නැද්ද ඔයගොල්ලෝ මේ අපේ TNL එකේ අධ්‍යක්ෂකතුමාව දැකලා තියෙනවද? දැකලා දින්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් අතුස්සන්න බලන්න. බොහොම හොඳයි. එහෙනම් මින් ඉදිරියට මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට TNL ආයතනයේ TNL නාලිකාවට සහ TNL විවිධීම වැඩසටහන සෑම අංගහරුවාදාම රාත්‍රී 9:45 සමහර අවස්ථාවල 10 වෙන්න පුළුවන් 10යි කාලෙ වෙන්න පුළුවන්. එතන පස්සේ 12යි කාලයක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්
වැඩසටහනක් කිව්වොත් ඒ විතරක් නෙවෙයි අද ඔයගොල්ලන්ගේ දුකට පිහිට වෙන්න ආපු වැඩසටහනක් කිව්වොත් ඒ TNL පිබිදීම වැඩසටහන. එම වැඩසටහන නරඹන්නේ ඒකම සුගත් මහත්තයා තව ආගමික වැඩසටහනක් ඔබතුමාගේ තියෙනවා. සෙනසුරාදා 3ටයි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8ටයි. මේකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න හේතුව මොකද? දහම ඉතාම වැදගත්. දහම නැත්තම් අපිට කවදාවත් මේ වගේ සහයෝගී ජීවත් වෙන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. නිසා මම හිතන්නේ අපේ සුගත් මහත්තයා සුගත් ජයසේන මහතා එතුමා ඉතාම හොඳින් ලියවන එම දහම් වැඩසටහන් වලට මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් රද වෙනකම් බලලා නැත්නම් ලබන සතියේ සෙනසුරාදා 3ට සහරාත්‍රි 8ට ඔයගොල්ලන් බලන්න. ඒකම අංගහරුවාදා පිවිදීම වැඩසටහන. ඔන්න ඔය පිවිදීමෙන් ඔයගොල්ලන් සත්කාර වැඩ පිළිවෙල සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. නරකලා ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරොත් අපි උදව් කරන්න ඉදිරියට එනවා. ඒකම මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එම පිවිදීම වැඩසටහන නරඹුවාට පස්සේ මට පළවෙනිම කතා කරපු මහත්මයෙක් තමයි මැනිකල් මේ ඉෂා ආජියා රජතුමා. මෙතුමා සැකවිලා හිටියේ නෑ. මෙතුමා අත්වශයෙන් උදව් කරගෙන හිටියේ. පේන්නේ නැති වෙන්නේ. නමුත් මෙතනදී මට කිව්වා TNL එක මං කැමති TNL එකට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ වැඩසටහනට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් අසරණ වෙලා ඉන්න කියන ජනතාවක් ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මේ ජනතාවට උදව් කරන්න ඕනේ. මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා අහපු පුද්ගලයෙක් ඇටියට මම මෙතන ගෞරවනීය විදිහට එතුමාව මම මෙතන හඳුන්වලා දෙන්න කැමතියි. සාමාන්‍යයෙන් එනකෝ ඉදිරියේදීලා කියන්න හොඳ නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ බව මම මගේ කරට අරගෙන මෙතුමාව මම එතනදී ඒක ජනතාව අතර කිව්වේ නැත්නම් මම ලොකු කරන්නේ ලොකු බව. නිසා මේ වගේ අය අපිට ඉන්නකම් මම හිතන්නේ අනුරාධපුරයේ අපි අසරණයි හෝ අනාථයි කියලා අපි හිතන්නේ පාරිශීලී එකතුවයි. එහෙමයි ආවේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් TNL එකෙන් හෝ නැත්නම් මාධ්‍යවේදියෙක් ඇටියට වෙනත් මාධ්‍යවල මම වැඩ කරනකොට මම සාමාන්‍ය වැඩසටහන ගියාට පස්සේ මිනිස්සු ගාවට ගිහිල්ලා ඔයා මේක ලබා දෙනවද මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ඉල්ලනවා. හරි? නමුත් ඉල්ලන්නේ නැතුව මම දෙන්නම් කියලා පුද්ගලෙක් තමයි මේ. හැබැයි මේ පුද්ගලයා අපි රැකගන්නත් ඕනේ මෙහෙම කරලා අපි ආරක්ෂා කරගන්නත් ඕනේ. නේද? ඒ නිසා එතුමාව මම මෙතන කියන්නේ එතුමාට මම හිතන්නේ රැස් මම අහුවා ඉන්න කලින් ඔබතුමා රැස් වීම මම කළා තියනවාද? නැහැ. වේදිකාවල කතා කරලා තියෙනවද? නැහැ. මාධ්‍ය නැහැ. දැන් එතුමා කතා කරනකොට යම් අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණා. ඔයගොල්ලෝ සමාවචනය කරන්න ඕනේ. නිසා අපි අද පළවෙනි වතාවට මයික්‍රොෆෝන් එක අතට දෙන්න යනවා. මෙතුමාට පළවෙනි වතාවට ජනතාව කතා අමතන්නේ කිව්වොත් ඒක දේශපාලනයක් කරනවා. ජනතාවට මංගල කතාව දේව පන්සලේ බලන්න අපිට දීලා තියෙන වරම මොනවාද තමයි අපේ සහයෝගය කියන්නේ. හරි මුස්ලිම් අපි පන්සලේ ආවිලා පළවෙනි මංගල කතාව අපේ ශාඛාජියල් මැතිතුමා දැන් ඔයගොල්ලන්ට යාගේ සිංහල කතා කරන ශෛලියේ යම් අඩුපාඩු තිබුණා. ඒකත් සමාපජනය කරන්න ඉන්න මම දැන් ශාඛාජියල් මැතිතුමාට කරු කරලා සාකච්ඡා බාරදලා මයික්‍රොෆෝන් මේක ඇත්තම බොහොම ආඩම්බරයක් තමයි. පළවෙනිම මම ස්පීච් වෙනවා මගේ දෙයියන් වහන්සේට මේ පුණ්‍ය වැඩ කටයුතු මට ඉෂ්ට කරන්නට මම ස්පීච් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි TNL ආයතනයේ මිස්ටර් සුගත් මෙතුමා මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම මෙහෙම නියෝගයක් තිබුණා කියලා මම කොළඹ ගිය සති දෙකකට කලින් ගියේ වෙලාවෙදී මට අනුරාධ ලැබිච්ච වෙලාවම ඒ වෙලාවම මම අවබෝධසරක් අම්මාන්තරට මොනරාගලට ගියා. මේ වැඩසටහන බලපුවාම TNL ආයතනයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මගේම දිස්ත්‍රික්කයේ මගේම අයනේ මගේ නාති සාධුවේ නාය දිස්ත්‍රික්කයේ මම මේ ආයත මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා මට ලොකුම හිතේ වේදනාවක් ඇති වුණා. 2004 සුනාමි ආපු වෙලාවල මට මේ වාගේ ලොකු පුණ්‍ය කර්ම වල සටහනක් කරන්න මට ඒ වාගේ දායකයක් ලැබුණා. ඒත් එක්කම මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ නාට්‍යය මේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කොරවපතාන කෙනෙක් කලාවක් කෙනෙක් දෙකම එක තමයි. මේ අය මේ වාගේ වෙලා අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ අයට උදව්වක් දෙන්න ඕනේ කියලා අලවෙන්න ශ්‍රස් TNL ආයතනයේ මෙතුමායි අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උනාවුණා මාසයක් මේ කාලයක් මේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙලා විවිධ වැඩසටහන් කරුවා. ඒකදී මම තීන්දුව කරගත්තා අනිවාර්යයෙන්ම
මොනරාගමට මම බෞසරක් කරනවා වගේ මේකට බෞසරක් කරලා මදි ලින්ක් අපන්න බෙකෝ එකක් එවන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ තමයි මම තීරණය කරගත්තේ මේක මගේ තාත්තා 2008 10 වෙනි මාසේ 14 වෙනිදා නැති වුණා. එදා ඉඳලා මේ පුණ්‍ය වැඩ කටයුතු උගත් මම මේ මිනිසුන්ට අමාරු වෙලාවක උදව් කරනවා. මේක මගේ කනට ආපුවම මගේ නායකයා, දිස්ත්‍රික්කයේ නායකයා, කලාවාසන සංවිධායකතුමා, එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මෙතුමා, එයාගේ සහෝදරය වන ප්‍රධාන ඇමති අපේ රංජිත් මහත්මයා ඒ දුරකටම දුරකථන සම්බන්ධ වුණා. දෙන්නම මට පණිවිඩයක් කිව්වා වහාම එන්න දෙන්නම හම්බුනේ කියලා. මම එමතුමා මේ වගේ දෙයක් තමයි ITPM ලා බෙලුවා මොනවද මගේ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දෙන්නම මට කියපු පණිවිඩය තමයි ඔයා වහම පතන මම ඉන්න වාසනේ වහාම ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් දේවල් ඒ ජනතාවට මාව වෙනවා ඔයාට පුළුවන් කරන්න කියලා අයියයි මයි මට අවසර දුන්නා. ඒ අයගේ උපදේශත් එක්ක අපේ මෙතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මම වැඩසටහනට ඉදිරිපත් වුණේ. අනිත් එක මේ අපි ආණ්ඩුවට බලාගෙන ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. දාන ප්‍රතිවින්නවා සුනාමි වෙච්ච වෙලාවේ ආණ්ඩුවට වඩා වැඩි උදව්වක් කරුවේ මුදලාලිගොල්ලෝ දානපතිවරු. ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් වුණා නම් ආණ්ඩුවට බලපල ඉන්න දානපතිවරු ඉදිරිපත් වෙලා ආණ්ඩුවට හැම එකම කරන්න අමාරු මේ වගේ වැඩ සටහන් වලට උපකාර උපකාර කරන්න ඕනේ. මම වැඩිපුර කතා කරන්න මම හිතන්නේ අපේ සාදුලත් ගාන තාන්සිනා මේ සම්බන්ධව මම ඔක්කොම කතා කරගෙන හිටියා. මට වැඩි සිංහල කතා කරන්න එච්චර දැනුමක් නැහැ. දන්න භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ පැහැදිලිම අපේ සාදුලා මේක හොඟක් මේ සමාජි වුණා. අපේ දිසාපතිතුමාතුමා අඩ්වාන්ස් වුණා. ඒ වගේ අපේ ග්‍රාමණලාතුමාලා අපේ ඩීඑල් වායිතනේ මිස්ටර් සුගත් මෙතුමා ඒ වගේම මිස්ටර් රිස්වි මෙතුමා මේක කරට අරන් අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ එතුමා කිව්වා මට මේක අපේම දිස්ත්‍රික්ක පොරොපතන කියන කවුද අපේ ඥාතියෝ ඉන්නේ අපි ගාව ජාතිනේ ආගම්නේ කුල බේගනේ ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන් මේකට පළවෙනිම යන්න ඕනේ පන්සලට තමයි මට එතුමා ටෙලිෆෝන් වලින් කතා කරලා කිව්වේ මුස්ලිම් ගමට යන්නේ නැතුව පළවෙනිම පන්සල සාදු වරාගෙන මේ වැඩ පිළිවෙලට අපි යමු වෙන්න ඕනයි ප්‍රධානම මම පියලා ආයතනයේ සුගත් මෙතුමාටයි ඒ වගේ අපේ නායක සාදුලාට අපේ දිසාපතිතුමාටයි අපේ ශ්‍රී මෙතුමාටයි සියලු දෙනාට මම මගේ ස්තුතිය ප්‍රාණ කරනවා මීටත් වඩා මොනහරි දෙයක් වුණා නම් මේතුමා ආරහම සම්බන්ධ කරන්න අපි ඉස්සරහට යම් කිසි දෙයක් අපේ මට්ටමේ පුළුවන් දේවල් යාති ආගම්යක බුලපේකයක් නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා කියලා මම මෙතනදී නිහඬ වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්න ඕනේ තියෙන ලායතනේ විශාල ලක්ෂ ගානක මම හිතන්නේ උපුල් කලාපයක්. මේකම 7-5ක්වත් නැතුව අමුණාසලා බිඳුනේ මේ සත්කාර සේවා කරන්න අපිට ලබා දුන්නා. ඒ වෙනුවෙන් තියෙන ලායතනේ සුදත් ජයසුන්දර මැතිතුමාට ඒ වගේම සභාපතිතුමාට අපි ගෞරව ස්තුතිය පුද කරන්න ඕන මාධ්‍ය විදිහට පස්සේ සුගත් ජයසුන්දර මහත්මයා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච එක අපේ ප්‍රදේශයේ භාග්‍ය ප්‍රධානම ඉතින් එතුමාට ඒ වගේම රිෂි මහත්මයා උඩට කළා ගන්නේ නැහැ. රිෂි මහත්මයා තමයි පුදුම වෙහසක් පුදුම කැපකිරීමක් මම හිතනවා කෑම දීවන්න නැතුව මේ හොඳට අවබෝධ කරගෙන මේ කටයුත්ත කරන්න වෙහසක් අපේ අශෝකසේනාරත්න මහත්මයා කියන්නේ එතුමාලට ඒ වගේම අපේ ශාස්ත්‍රඥ මහත්මයා එතුමා අපාවියට අපි දැනුණා මේ වේදනාව කියන හොඳ දැනුණා එතුමාට ඒ වගේම අපේ අම්නාපෙන් අපේ ජමීදුල්ලා උලමා සංවිධානයේ මහනුවර තුමාලා මේ කටයුතු සිදු කළා. ඉතින් තුමාලාට මේ ශූල දනාට මොන්යානුමෝදනා පූර්වක ස්තුතිය පුද කරමින් जी सुशांत ඥානදාස මහතා एस शरद कुमार महता श्री कमलावती श्री रवींद्र लक्ष्मण दिशानायक महता रवींद्र लक्ष्मण दिशानायक यू धनलक्ष्मी
එම් මාලියතනා මහත්මිය මේ අපේ එතන කියන්නේ මරදමඩු හන්දිය කියලා දුර්වැව හන්දිය. එතනට අපි ගමු මේ අපේ ඉන්ද්‍රාමස්ගේ විදුහල්පතිතුමියගේ ළඟ තියෙන තර හන්දිය. ඊළඟට නිවාස 30. නිවාස 30 මම හිතන්නේ අර පාර මේ අයිනේ එතන බස් හෝල්ට් එක ළඟ වගේ තමයි බෙදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ තැන් වලට මේ වතුර ගන්න ආයතන අරගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ පූලි පුංචි ඒවාට දෙන්න බෑ. මේ නිසා ඊට සුදුසු ලීටර එකපාර 30-40ක් වගේ ගෙනියන්න පුළුවන් වෙනවා සූදානම් කරගන්න. ඉතින් තෙල් නෝර තෙල් පොළ කාර්මික මහත්තයා තමයි වතුර ලීටර 8000 එවන්නේ අවසරය. එතුමාට අපි මේ වෙලාවේ පින් දෙනවා ඒ කරන සත්කාරය සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපේ මුදල් නායක බෙද මහතාට පින් දෙනවා. එතුමා නිසා තමයි අපි එතුමා හඳුනාගන්නේ. මොකද ප්‍රතිකාර ගන්න අපේ ගමට ඒ දාන ප්‍රතිමා ආවා. හොඳයි. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. நாங்கள் எங்களோட டிஎன்எல் டிவி தொலைக்காட்சியில் போன கிழமைக்கு முந்தின கிழமை காட்டிலும் இந்த அனுராதபுர டிஸ்ட்ரிக்டில் வறட்சியால் எந்த மாதிரி எங்களோட குடும்பங்கள் முஸ்லீம் மட்டுமல்லாமல் எல்லா குடும்பங்கள் சிங்கள மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லி அதை கண்ட எங்களுடைய இஷா ஹாஜியார் கலாவரம் நினைக்கிறேன் சில நேரம் உங்களோட ரத்தம் சொந்தமாக இருக்கலாம் அவர் கலாவரம் சொந்தம் மாஷா அல்லாஹ் இஷா ஹாஜியார் அவங்க எங்களுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணி இந்த பிரச்சனைக்கு நான் உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்காக 18,000 லிட்டர் பவுசர் ஒன்று தர்றேன் டெக்கோ ஒன்று தருவேன் கிணம் தோடுறதுக்காக சொன்னார். உண்மைக்கு எனக்கு பெக்கவுண்ட் சொல்லக்கூடாது தண்ணின்னா வேறு மாதிரி வேறு வேறுங்கெல்லாம் நினைச்சேன். பெக்கவுண்ட் சொல்லக்கூடாது எனக்கு வீரச்சோலை தான் நினைச்சு. ஏன்னா நாங்கள் போன கிழமை வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா பள்ளி தலைவருக்கு தெரியும். சிலர் வந்தாங்க, அவங்க எல்லாரும் சந்தித்து நாங்கள் கிணறுலாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு எங்கே நாங்கள் கிணறு தோண்டினா தண்ணி கிடைக்கிட்டு உங்களோட பள்ளி மஸ்ஜிதில் தலைவர் அவரோட காணியை அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்து அந்த இடத்தை கிணம் ஒன்று தோன்றதுக்கு அனுமதி தந்திருக்கிறார். அடுத்தது எங்களோட
ஜெயசுந்தர மகாத்மா. இந்த சுகத் ஜெயசுந்தர மகாத்மா வந்து ஒரு சட்டத்தரணி. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஎன்எல்ல இந்த நாட்டில் யுத்தம் முடிஞ்ச போகிறோம் சகல மக்களும் எலும்பி நிக்கணும் சொல்லி போட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று செஞ்சவர் டிஎன்எல். அது செஞ்சு எங்களுடைய சிங்கள, தமிழ், முஸ்லீம், பர்கர் இந்த மாதிரி இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகள், அந்த ஊர்வலில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை வெளிக்காட்டினவர் தான் இந்த சுகத் மாத்கா. நீங்க அவருக்கும் நீங்க அல்லாஹ் கிட்ட துவா கேட்கணும். விளங்கிச்சா? ஏன்னா அவரு போன கிழமைக்கு முந்தின கிழமை 2 hour டிஎன்எல்ல இந்த ப்ரோக்ராம் தந்த சுட்டி தான் எங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா அது மூலமா அனுப்பி வச்சிருக்கிறான். அது மூலமா இஷா காஜார தந்தானுங்க. அதனால நீங்க டிஎன்எல் தொலைக்காட்சிக்கும் எங்கள் சுகத் ஜெயசுந்தர மகாத்மாவுக்கும் நீங்க உங்களோட நன்றிகளை பெற்றுக் கொடுக்கணும். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹு அக்பர். அல்லாஹு அக்பர். මම හිතියේ නෑ දැනට අවුරුදු 8කට ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා තියෙනවා විතර සෑහන කතා කරලා දැන් කන්ඩිෂන් නෑ යාලා. ඔව්. එතකොට යාලා වතුර සෙට් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී හොඳයි. හැබැයි දැන් පස්සේ කාලේ මම මේක නෙවෙයි මම මේක එන්න ඉස්සෙල්ලා ඉඳ පිස්කෝලෙත් මේකම තියෙනවා. ඒකේ වතුර එකක් අරන් ගිහලා මම චෙක් කරා. ඔය මේවා කේස් එක ගන්න පස්සේ. ඒ මග්ගඩ. ඒ ආවට පස්සේ ගිහින් චෙක් කරලා පස්සේ බීමට කිසි නෑ. මේ ලවණ සාන්ද්‍රණතාවය වැඩි ගියා. දැන් මේ වෙලාවදී වතුර තියෙනවද? මේ පේන කටේ හින්න පේන අයිත් එක දැන් මේකද ඔය වතුරක් බොන්නේ මේක. බොන්නේ එහෙනම් මේ වෙලාව බොන්න කොහොමද වතුර? බොන්න මේ පොඩි පොඩි ලින් තියනකොට දැන් වතුර නෑ. අපි අර උල්පතෙන් තමයි කන්නේ. ඇයි මේකෙන් දීවේ නැත්තේ?
එහෙනම් මෙහෙම කරන මිනිස්සු නානුවත් නැහැ නේද? දැන් අපේ ලොකු බවුසරේ තියෙනවානේ. ඔව් ලස්සන ගාන්තාව. මේක ඩීප් වෙල්ද ටියුබ් වෙල්ද? ඩීප් වෙල්ද ටියුබ් වෙල්ද? ඩීප් වෙල්. ඩීප් වෙල් එක නේ ඩීප් වෙල්. ධනට විශ්වමක් අපිට දැන් ඔයා කිල්ලා අඟල් කියන එක බවුසරේ තියෙනවානේ අපේ මහත්තයාගේ බවුසරේ මෝටරේ අඟල නම් ඒකත් අඟල. ලීටර් 10,000 පිටිමි මේ මුන් නාන්නත් නෑ. නාන්න තමයි සර්. නාන්න නිදක් කපලා බෝවා පිටක් මාත්. නෑ ලිඳ තියෙනවා සර්. පුරාණ ලිඳක් තියෙනවා. ඒකේ වතුර අඩු වෙන්නේ නෑ. ලිඳ කපන්න ඕනේ. පුරාණ ඒක අර පොදු නිද කපලා දෙමු. මෙතන නම් පළවෙනි විසඳුම තමයි බොණ්ඩ වතුර බොණ්ඩ වතුර. එහෙනම් බවුසරේ ලාක්ෂ කරලා දෙන්න. දෙවෙනි එක නාන්න වතුරනේ. ඒකට ලිඳ කපලා දෙක තමයි නාන්න බොණ්ඩක් තුන් වතුර ලිඳේ. එහෙනම් ගන්න පුළුවන් ඒක සූ. ඒක ඔයාලට දෙලින්ද තවත් බලමුද කියලා. කපන්න ඕනේ. කොච්චර දුරද? හරි. අපි යන්නේ මේකට බලන්න. වාහනේ ළඟට යන්න පුළුවන්ද? ඉතින් බහලා පොට්ටක් තියෙනවා මේ අතර. මත යන්න. අරවන්න පුළුවන්ද අපිට වාහනේ? වාහනේ හරියි. එහෙමනම් ඔයා දැන් කතා කරලා දැන් ආනුවන පත්තාවට ඉල පත්තු ගහන්න එනකොට මේගොල්ලන්ට වතුර පුරවන්න. බොන්න වාජන ටික ලාස්ති කරගන්න. හරිද? වතුරේ පුරවන්න. අද එතන ලිඳ කපනවනේ. තුන්වෙනි ලිඳට මේක දානවා. දැන් එනවා දැන් එනවා එහාට යනවා. මේක එනවලු. දෙවෙනි මේක. හරි අපි හිත බලන්න යන්න උඩට බල එතන බලන්න පුරාණ ලිඳ. හරියන් බලමු. ගම් බලමු. පුරාණ එහෙම කාලෙකට හිඳනවක් නෙවෙයි. කොතමනේ යටින් තියෙන ඔන්න මේ හරිය මේ ලින්ක් එක පොත අතර තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ පිපිදීම් වැඩසටහන සම්බන්ධව කරුණු හෙළිකිරීමට ආපු ශාරිකාව තුල දැන් අපිට මේ බලන්න පුළුවන් මේ තුල අපි දකිනවා දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ මේ පස් පිට දැක්කොත් එහෙම මෙතන මේ වගේ වැව් අද වෙනකොට මේ අනුරාධපුරයෙන් පිට තියෙන වැව් 600ක් පමණ මේ විදිහට සිඳී ගොස් තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය හොරෝපතාන. මේ ගලි හිටියා වින්දන් තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. මෙතන වෙනකොට දැන් අද වෙනකොට මේ අයගේ මගේ පිටපස්සේ ඉන්නවා මේ ජනතාව. මේ ජනතාවට කියන්න පුළුවන් මේ කොහොමද මේ වැව් වලින් උන් අසන්න ගත්තේ කොහොමද කියලාත් වාරි මාර්ග සහ ජලාශ කටයුතු මේ දවස්වල සිදු වෙනවාද නැත්නම් මේ කන්න දෙකක්ම පාළු වෙලා තියෙන තැනකදී අද වෙනකොට මෙතන ඉන්නවා මාත් එක්ක අපේ මේ සත්කාරය පිණිස ආපු අපේ ශක් මහත්මයා සහ ඍෂි මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා පැමිණ සිටිනවා මේ අයට දෙන්න පුළුවන් උපරිමය කරන්න තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් වෙනකොටත් ජල පාදා ගන්න ලින්ක් කැපීමට අපි බැකෝ යන්ත්‍ර කීපයකට යොදාගෙන සිටිනවා. ඒ වාගේම දැන් අපි බලමු මේ ජනතාවට මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් මේහා සමග බැඳී ඇති අවට ගම්මානවල ඉන්න ගම්වාසීන්ට මොකද්ද මේ ගැන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අපි බලමු. දැන්ට අවුරුදු මන්නම් දන්නත් එක්ක දැන් අවුරුදු 20ක් 25ක් විතර මේ ඔව් බැඳිලාම නැහැ. මේ ඔව් බැඳිලාම නැහැ. දැන් මේ බැව් තුනක් තියෙනවා මේ ගමේ. වැව් තුනෙන්ම දැන් මේ තත්ත්වය තමයි වතුර නැතුව වැව් තේරෙම වෙයිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කුඹුරු මා කන්නත් කුඹුරු වලින් ගන්න දෙයක් නැහැ මා කන්නත් වතුර මදි මේ වතුර තුනේම කුඹුරු මැරෙනවා ගොඩ ගොවිතැන් කන්න නැහැ ලින් නැහැ වතුර නාන්න නැහැ බොණ්ඩ නැහැ මම දුකේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ මේ පාරක් නැහැ හරියට බස් දෙයක් වට කරන්න නැහැ ඉස්කෝල ළමයි ඉන්නවා 30ක් විතර යන්නේ 70 දෙයක් තුනක් විතර බයිසල් වල ගින් කැලේ පාරේ අලි ඉන්නවා දාලා තමයි මේ අවට ගම්මානේ බයිසල් දාම බයිසල් වල හොරබතන ඉස්කෝලට යන්නේ අපි රෑ යනවා ළමයි ගේන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් දැන් තියෙන්නේ දැන් බොණ්ඩ නැහැ මේ තුමලා දැන් ඇවිල්ලා අපි ලින්ග ගහලා දෙනවා. ඉතින් නාන තනක් නැහැ. නාන්න අපි යන්න 74 5 වතුර හොයාගෙන. ඒ වගේ තත්ත්වයක තමයි අපි ඉන්නේ. වැව් තුනක් තියෙනවා වැව් තුන අවුරුදු 20ක් 25කින් වත් බැඳලා නැහැ. මෙවුවා බැඳලා හාරලා දුලන් අපි අද මේ හාරනවා කියන්නේ මේ රොන් මඩද මෙතන තියෙන්නේ. මේ රොන් මඩ තියෙනවද මේ? හැරුවා. දැන් මේ හාරලත් මේ රොන් මඩ තව තියෙනවා නේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා නැහැ. මෙවුවා ඉවත් කරලා නැහැ. මේ ටික ඉවත් කරලා බන්ට උස්සලා දුන්නා මේ වැව් මේ කුඹුරු තියෙනවා මේ 200ක් විතර අක්ක 200ක් විතර තියෙනවා. ඒ අක්කල් 200 පස්සට තමයි අපිට හොඳටම ඇතිනේ. අපි කිද්දක් කළා කියන්නේ අපි. වැව් ටික හදලා පාරවල් ටික හදලා ලින්ට් එක කොහොම වතුරට අපි යලමා කරන් තිබ්බනම් ඇත්ත අපිට කණ්ඩිල්ලක් නැහැ නේ. ඒකවත් අපිට කරලා දෙන්නේ නැහැ නේ. මේ බන්ටයක් හදලා පාරක් අපිට කුචි පාරක් කියලා හදලා තියෙනවා. ලස්ස 10යි. මේ තත්ත්වයේ මේ බන්ටේ උඩින් මේ කියන්නේ ලස්ස 10ට 7 කිලෝමීටරයි. ඉතින් ඕමත් කරලා ඉතින් අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ අපි? අපි ඉන්න පරම්පරාවත් අපි ජීවත් කරන්න බෑනේ අපිට. පාරක් නැහැ. බස් දෙයක් වට කරන්න නැහැ.
ඉතින් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? අලියෝ ඉන්නවා. අලි ගහලා මරනවා පළක් කරලා රෑ යන්නේ නෑ මේ පාරවල. ඉතින් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? කොයි මැති යම්තිවරයවත් අපිට මේක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා මං කියන්නේ මෙවුවා මේ වැව් ටික හරි ගා දීලා වැව් ටික පාරවල් ටික හදලා දුන්නා අපිට ඇති. බොණ්ඩ ලිනක් තුනක් හතරක් පහක් හදලා දුන්නා ඇති අපිට. ඒක රජෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට කරලා දෙන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේක කරුණා කළා මේක කරලා දෙන්න එක මම නම් ඉල්ලීමක් කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව තියෙන මේ දුක් ගැහැට බලලා තමයි දැන් අපි කාර්යක්ෂම වුණේ. මේ හා සම්බන්ධව යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරන්නත් ඒ වැඩපිළිවෙල සඳහා දායකත්වයේ අනුග්‍රහය ලබා ගන්න යම් උදවියට අපි කතා කරමින් අපි දැන් වෙනකොටත් මේ උපකාරය මේ සත්කාරයට අපි කට්ටියකින් ඉල්ලනවා. අපි මේ නර්මන්නන් මේ වැඩසටහනට යම්කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නම් දායකත්වයේ දෙන්න ඕන නම් මේ දායකත්වයේ දෙන්න අවශ්‍ය දුරකථන අංක ටිකත් අපි දෙන්නම්. මෙන්න මේ තත්වයක ඉඳන් තමයි මේ පසුබිමේ ඉඳන් තමයි අද වැඩසටහනේ යම් රූප දර්ශන කීපයක් අපි ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු තව ඉදිරියටත් අපිට මොකද්ද කියන්න පුළුවන් කියලා. අපි දැක්ක මම ඉස්සෙල්ලා මුලදී කිව්වා වගේම මිෂක් මහත්මයාගේ බැකෝ යන්ත්‍රයක් තියෙනවා. වතුර බවුසරයක් තියෙනවා. ලීටර් 20000ක් පමණ අල්ලන. දැන් මේකෙන් දැන් මේ අපි බෙදාගෙන එන ගමන් මේ කාලය තුලදී තමයි අපි හිතුවේ අපි ටිකක් කාලය වෙන් කරගන්න කියලා මේ තැන් වලටත් ඇවිල්ලා කොහොමද අද තත්වයේ කියන නියංගේ හා සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමේදී මේ බලපෑම නියංගේ බලපෑම අපේ සියසින් දැක ගැනීමට තමයි මේ අද අපි උත්සාහ කරේ. ඔව්. ගලහිරිය ගවංජ අස්කව්වා නම. දැන් වයස කොච්චරද? වයස 86යි. මේ ගමේ ඉතිහාසය මොකද්ද? ගමේ මේකේ පුරාණ කියන්නේ මේක ඉස්සර තිබි පුරාණ බණ්ඩාරගම සින්නකර වුණා. මේ වැව ඉස්සරලා තිබුණේ දැන් වැව ආවර 3ක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට මේ වැව හිඳිලා ඉවරයි. තව වැව 3ක් තියෙනවා කියනවා. මොකද තත්ත්වේ? වැව 3ම හිඳිලා පොඩි වැව සේරම. ලොකු කාකණ්ඩයක්ම නැහැ. දැන් මේ වෙනකොට ඔබ තුමන්ලා ගොවි අස්වැන්න කියන්නේ කුඹුරු අස්වැන්න කරලා කොච්චර කාලයක්ද අස්වැන්න කීයක් දැන් මේ වෙනකොට කරන්න අහිමි වුණාද? දැන් සමහර අවුරුදු හොඳට හරියනවා. සමහර අවුරුදු නැත්තරම වැදිලා යනවා. කන්න කීයක් මේ වෙනකොට ඔබතුමන්ලාට නැතුව ගියාද? කන්න 10ක් විතර මම දැන් වෙලෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට මේ ගමට තියෙන ගමේ පවුල් කොච්චරක් ඉන්නවද? පවුල් 48ක් විතර තියෙනවා. මේ වෙනකොට මේ ගමට බලපාලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කිව්වොත් ඔබතුමාගේ යන්න හරි පාරක් නෑ. ළමයෙකුට ඉස්කෝලේ යන්න පොඩි ඉස්කෝලයක් තියෙනවා. ඒ ඉස්කෝලේ හරින්නේ මහා ඉස්කෝලේකට යනකොට ආය ළමයි ගාවට අපි යන්න ඕනේ. අලියෝ ඉන්න පාරේ ළමයි දෙන්න බෑ. දැන් ළමයි ගාවට යන්න ඕනේ මේ වෙලාවට. උදේ යන්න උන් හරින්න ඕනේ. හරි දුෂ්කර තත්ත්වයකින් අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට පානීය ජලය සහ අනිත් ජලය පිරිසුදුතාවයට ගැනීම සඳහා වූ තත්ත්වයේදී මොකක්ද අද දින වර්තමාන තත්ත්වය? අද දැන් අපට තියෙන්නේ හරි ආකාරයක් නෑ. කියන ලිංග වල වතුර හිලිලා. එහෙමත් නේද වතුර ටිකක් තියෙන්නේ. හැමදේම දැන් මේ පුරාණ ලිඳ තුන දේවාලීනර කියලා කියන්නේ දෙයියෙක් කවුරුන්දා. ඒ නිසා සුද්ධ කරලා දුන්නොත් අපට වතුර සාධාරණම තියෙනවා ඒ. ඒ ලිඳ තමයි නියමහා පුරාණ හිටම තියෙන ලිඳ. දැන් මේ මහත්තයාගේ බැකෝ යන්ත්‍රයක් මේ වෙනකොට එනවා. ඒ ලිඳ සුද්ධ කරලා දෙන්න පොරොන්දු වුණාද? මම හිතන්නේ හවස වෙනකොට ඔබතුමන්ලාට ඒ ප්‍රයෝජන ලැබෙයි කියලා. හා. දැන් අපට අර දෝසරේ කොහෙන්ද මේක ඔය දිහාට දින ගහ මේ පටේ නම් ඉඳලා නෑ මේ පල්ල මෙතන පාර මෙතන පාරේ කරන්නේ ආරෙන්නේ ළම යර ආතින් බස්සලා ඉඳපු මේ පාර තියෙනවා හරි එතකොට දැන් මේක කොච්චර දුර කැපුවොත් වතුරයි කියලා කියනවා මේ කියාටි පහන වෙලේ කපන්න ඕන එහෙම එහෙනම් අපේ ශාඛාජ්‍යමාගේ වැඩේ එයා කරලා දෙයි ඊළඟට ඉල්ලලා ගන්න පුළුවන් ඕක ආරුණුත් බැඳගන්නේ කොහොමද ගන්න පුළුවන් නෑ ඒක අපි දිශාපතිතුමාට කියලා කරමු ආණ්ඩුවට කියලා කරගන්න බෑ මේ වාපස් ආණ්ඩුවට කියලා බැරිද ඒ ආණ්ඩුවනේ දැන් සල්ලි තියනවනේ මොනරුවේ කියනවා විදාඩි 15යිලු ලක්ෂ 15ක් කියලා කියනවා මොකද ඊයේ අයිනේ ලක්ෂ අඩියක් ලක්ෂ අදලත් නැව තව අඩි 15 ආරන්න විතර ලක්ෂ 15 මොන ආහාරද ලිංග ආරන්න මේ අඩි 14 ලක්ෂ 10ක් කරගෙන අඩි 15 නම් ලක්ෂ 15ක් මෙයාට දෙන්න බානු කොයිතරම් පිනක්ද ඔයගොල්ලන්ට මේ ශාඛාජි කරන්න යන්නේ කියලා අවුදේ
මේක පාලා දෙන්න. අර තායි කපලා දෙන්න. very somehow. දැන් මට කියන්නකො සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ වතුර ඒ වතුර ගන්න නැතුව මුදල් නැති නිසා ගන්න නැති ඉන්න කොච්චර අයක් ඉන්නවද? සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ විදිහට කොච්චර වතුර පාවිච්චි කරනවද බොන්න? මේ අපි උදාහරණයක් කියමුකෝ. අපි සාමාන්‍යයෙන් සතියකට එක වතාවක් වතුර දෙන්න වගේ ක්‍රියාදාමයක් පන්සලට කළොත් ඒක කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වේද වතුර? හැබැයි පානීය ජලය අපිට අනුරාධපුරයෙන් ගෙනල්ලා දෙන විදියට. ඔයගොල්ලන්ගේ ගමට වෙච්ච අසාධාරණ, ඒ වගේම මේ අසරණ ජනතාවට වෙච්ච අසාධාරණ දැනගත්ත ගමන් මට අපේ TNL අධ්‍යක්ෂකතුමා කිව්වා වහාම ගිහිල්ලා මේක වැඩසටහනට ගන්න පුළුවන් විදිහට කරලා මට ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉස්සල්ලාම ඔයගොල්ලන් ඒ වෙනුවෙන් අපි ගාත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේම TNL අධ්‍යක්ෂක අපේ සුගත් මහතාටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්තුතිය පිරිනමන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් අපේ යුතුයකමක් තමයි නම් කෙනෙක් දවවක් කරොත් ඒකට කෙලගුණ සැලකීම කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් කෙතරේදී ඔයගොල්ලන් කී දෙනෙක් TNL එකේ එදා වැඩසටහන බැලුවත්? ඊයේ සතියේ ඉස්සරහදී විපෙදී බැලුවද? බැලුවා. ඒ වැඩසටහන කවුද මෙහෙව්වේ? හරිද යාද මෙහෙව්වේ? මොකද ප්‍රශ්න ඇහුවද? ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට ප්‍රශ්න ඇහුවද? ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ප්‍රශ්න ඇහුණාද? මෙන්න බලන්න කොළඹ හිටියත් කොයිතරම් එයාගේ මට ඒ එක වැඩසටහනකදී දුන්න නමක් මම එයාට අද කියනවා මේ අපේ ගමේ ජනතාව අතර හදවතේ දෙත තියෙන අපි ආන්දරෝතුමේ කියනකොට ඒ හාමුදුරන් වහන්සේට කතාව නතර කරලා අපි හදවතේ තෙතමනේට යමු කියලා මං ගාවට මාව ඉදිරිපත් කරා මේ සුගත් මහත්තයා. මම අද එතුමාට ඒක පරිත්‍යාග කරනවා. කොහොමද?
අද එතමන තියෙන ඇත්තට අපි හරි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ අපේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන. අපිට මේ ප්‍රදේශයේ යම් පිරිස අපිට ආදරය කරේ නැතත් අපිට ගරු කළේ නැතත් අපි වෙනුවෙන් ආදරය කරන්නත් අපිට ගරු කරන්නත් අපිට උදව් කරන්නත් පිරිස ඉන්නවා කියන එක ඔයගොල්ලන් බය වෙන්න එපා. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. අපේ මේ එදත් මම ওই කතාව කිව්වා. අපේ මේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ එඩිටරව ඔයගොල්ලන් සියලු දෙනාම ඉදිරියට යනවා. එහෙම වුණොත් තමයි අපගේ මේ බඩට අවශ්‍ය කුසගින්නට යම් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ දරු පරම්පරාවට යම් අපට ලැබිය යුතු වරප්‍රසාද තියෙනවා. අපි දුන්නානේ යම් දේවල් අපිට ලබා ගන්න. ඒ වලින් අපිට ගන්න තියෙන වරප්‍රසාද අපි ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේ දේශපාලන කතා කරලා බර්තහනක් හේතුව මොකද අපි මාධ්‍යවේදියෝ අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ දුක දැකලා අපේ සුගත් මහත්තයා ඕගොල්ලන් වෙනුවෙන් අපේ තිබුණ ලයින් අප් එකේ තිබුණ කෑලි ගලවලා පළවෙනියටම අපේ අඹගස්සව නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාවෙන් පස්සේ ප්‍රමුඛත්වය දුන්නේ මේ ගමට. අපේ හන්දේ. වහන්සේගේ කතාවට කලින් මේ අය පන්නනවානේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් හොරා ඔය අම්මා ඔය එක්කනේ තව එක්කෙනෙක් හිටිය කෝ අර හොඳයි. අපිටත් හරි ශක්තියක් ආව ඔයගොල්ලෝ හොරා කියලා ගෑ ගන්නවා. හරි බනිනකොට. ඒක තමයි අපි කියන්නේ බනින්න ගහන්න කියලා. නෝත් ඇත්ත වෙනුවෙන් අපි බෙනී හිටින්න ඕනේ. ඇත්තට සත්‍යය. ඒ නිසා ඒ තුලින් අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමත් ඒක බැලුවා. අල්ලකෝ නෑ රිසි මේක තමයි මේකට එන්න කියලා මුලටම දැම්ම ඔයගොල්ලන්. තව කට්ටිය බලාගෙන හිටියා අපි මුලට එයි කියලා. මොකද දැන් පල්ලයට ගියා. සමහර අය උඹ පෙන්නන්නත් බැරි වුණා. නෝත් ඔයගොල්ලන් ආව ඉස්සරහට. අපේ සුගත් මහත්තයාගේ තියෙන හැකියාවෙන් ඒකේ තියෙන වටිනාකම එතුමා තේරුම් අරගෙන එතුමා ඒතනට මූලිකත්වය ඒ දීලා ඒක ඒ පණිවිඩේ ලොවට දෙනකොට ලංකාවේ අපේ ජනතාවට විතරක් නෙමෙයි ලොවට දෙනකොට තමයි මේ අපේ කලාවේ ඉෂාක් හාජර් මට ඥාතිත්වයෙන් ඇවිල්ලා මට මල්ලි කෙනෙක් වෙනවා. ඒතුමා මට ඒක බලලා කොහම හරි ඊට පස්සේ පැය 24ක් ගියේ නෑ සුගත් මහත්තයා මම කතාව කිව්වා. මට කතා කරලා කියනවා මට TNL එකට සම්බන්ධ වෙන මට ස්තුති කරන්න ඕනේ. මේ පිපිදීම කියන වැඩසටහනට මම උදව් කරන්න අර ගමේ කට්ටිය කඩන්න කිව්වනේ උදුරගත්තා කියලා කණ්ඩ දීපුවා. ඒ කට්ටියට මම කණ්ඩ දෙන්න ඕනේ මම සානා මගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ සියලුම පවුලට දෙන්න ඕනේ කියලා මට කිව්වා. හැබැයි මම ඉස්සෙල්ලාම අපේ ආහඳුරන්ට කිව්වේ මම අපේ සුගත් මහත්තයාට තමයි කිව්වේ එතුමා හැම වැඩසටහනක් ඉවරලාට පස්සේ එතුමා බලනවා කොහොමද මේකේ ප්‍රතිචාරය. ඕගොල්ලන් සියලු දෙනාටම මම ඉල්ලා හිටිනවා දැන් වර්තමාන අපේ තත්ත්වය උඩ ශ්‍රී ලංකාවේ විකල්ප මාධ්‍යයක් නම් එය ඇවිල්ලා TNL රූපවාහිනී සේවය. ඒ TNL රූපවාහිනී සේවයේ අපේ සුගත් මහත්මයා එතුමාණන් කරන වැඩසටහන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ පිපිදීම වැඩසටහන. ඒ වගේම එයා මුල්තර දෙනවා දැහැමට. නෝර යාගේ වැඩසටහනක් කරනවා සෙනසුරාදා 3ට සෙනසුරාදා 8:00 8:10ට ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩම්මලා අපේ බෞද්ධ දර්ශනය ගැන තවත් දිරිමත් කිරීම ගැන. ඒකේ කොහොමද අපි බෞද්ධ හැටියට ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක අනිත් එක ධම්මපදය ගැන ත්‍රිපිටකය ගැන සියලුම දේ. මම හිතනවා මම මුස්ලිම් භක්තිකයෙක් හැටියට මම ඊටමත් ගරු කරනවා. මම මගේ දහම කොයිතරම් පිළිපදිනවාද ඒ හා සමාන ඔබ බෞද්ධ සියලු දෙනාම ඒ දහම පිළිපැදුවොත් මම හිතනවා අපේ රටේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අපට අරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියලා. මම ඉල්ලා හිටිනවා අමතක කරන්න එපා සෙනසුරාදා 3ටත් ඒ වගේම 8ටත් 8:10ටත් මේ බෞද්ධ වැඩසටහන් බැලීමට අපි බලමු. අපේ සුගත් මහත්තයයි අපේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේත් අපි මේ වැඩසටහනට අනාගතේ ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තිබුණොත් මේ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි මුළු ලොවටම පෙන්නනවා. දැන් ඉන්නවා අපිට වීර ස්වාමීන් වහන්සේලා උන්වහන්සේලාත් එක්ක අපි මේ රට ජාතියේ සමගියත් එක්ක රටේ සියලුම ජනතාව එකට ජීවත් වෙන
පරිසරයක් අපි හදමු කියලා කියමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. එනකොට මම හිතන්නේ උදේ ඉඳන්ම මාවත් අරගෙන වටේට ගෙනිච්ච මන් දන්නේ දැන් මම රැට යන්නත් තියෙනවා කොළඹ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් නැත්නම් රේසිය මහත්තයා අපිටත් එන්නේ අර වටේ තමයි වැඩි කතා කරන්න කියලා. දන්නවනේ අර ග්‍රාම සේවකවෝ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මම හරි ආඩම්බරයි මේ වගේ සභාවක් අමතන්න මට අවස්ථාවක් ලැබිච්ච එක ගැන. අපේ කරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවා මෙතන. මම හිතන්නේ අපේ බෞද්ධ දහම ගැන හුඟක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. මේ මෙතුමා කියනවා වගේ මම අපි ධර්මයේ සා වෙනත් දේවල් අල්ලත් වැඩසටහන් කීපයක් කරගෙන යනවා. ඒ ඔක්කොටම හරිලා යන ආකාරයක තවත් වැඩසටහනක් මම හිතන්නේ අපි කීප වතාවක්ම උත්සාහ කරා අපේ පාලකයන්ගේ අවධානයට ගෙනෙන්න කියන එක. විශේෂයෙන්ම වකුගඩු රෝගය ගැන. මම හිතන්නේ අන්න එතන තමයි ඒකට හැබැයි මට මේ පණිවිඩය ගෙන දුන්නේ රිස්වි මහත්මයා තමයි. රිෂි මහත්තයා මේ හා සම්බන්ධව මට මම හිතන්නේ මාස 6-7කට විතර පෙර ඉඳන් මේ වකුගඩු රෝගය ගැන කියන්නේ කියලා හැමදාම මාව උනන්දු කරනවා උදේට. මම හිතන්නේ අද ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මේ ගමේ තමයි විශේෂයෙන්ම වැඩිම ප්‍රමාණයක් වකුගඩු රෝගීන් ඉන්නවා කියන එක ගැන. මම ඒ වෙලාවේ නලින්ද සිල්වා මහත්මයාත් අපේ රතන හාමුදුරුවෝත් වැඩසටහනකට කැඳවලා මේක ගැන කතා කරා. මොකද උන් තමයි ඉස්සල්ලාම අපේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාවකුත් මේ නලින්ද සිල්වා මහත්මයාත් කතා කරා. මේ කොහොමද වසන්ත දිසානායක මහත්තයාත් ආවා. ඒ ඉස්සල්ලාම කොහොමද නාත දෙවියෝ මේ පණිවිඩය ගෙනාවේ කියන කතාව. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ කොහොමද මේ පෝර වැඩිපුර භාවිතා කිරීම සහ මේ අල්ලා මේ පෝරෙන් දෙන්නේ නැත්නම් වෙනත් දෙයකින් දෙන්නේ මේ ජලයෙන් ඇති වෙන එක පමණයි අපි දන්නේ. මේ ආසනික ගැන අපි කතා කරා, වෙනත් දේවල් බර ලෝහ ගැන කතා කරනවා. අපි ඒත් හරියටම මේකට විසඳුමක් නැහැ කියලා ඒ වෛද්‍යවරුන් හැමදෙනාම අපිට ප්‍රකාශ කරා. ඒකම මේ කාන්දුකරණය කිරීම සම්බන්ධව ඉතාම මම හිතන අති මුදලකට මේක වැය වීමක් වෙනවා. ඒ වගේම අනුරාධපුරයට ගමන් ගන්න තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් වලදී රෝහල් බොහෝ විටක හිතන්නේ උන්ට වෙලාවක් නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ කාන්දුකරණය කිරීමට ඕ අයව එතන නවත්වාගෙන ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. මේවාට පිළියමක් හැටියට අපි වරින් වර උත්සාහ කරා නොඑක් දේවල් කරන්න. තාම හරියට මම හිතන්නේ අන්න එතනට එන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි අපෝසත් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි කරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ මේක ගැන නැවත වතාවක් අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා. අපි නොකඩවාම මේක ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එතනදී ඔබගේ සහයෝගය මට අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මොකද අපි හැමදාම ඔබත් සමගින් අපි දන්නවා බුදු ත්‍ස්වාදී සම්බන්ධව ඒ ප්‍රතිගුණ කාලෙත් ඔබලා මේ ගම්මානවල හිටියා අතහැරලා දාලා ගියේ නැහැ. ඉතින් ඒකට අපේ ප්‍රණාමය දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. අපි කොළඹේ පැමිණියට අපි දකින්නවා මොකද ඒ වතාවෙත් ඒ වෙලාවෙත් මම අන්තිමට එක්ක සම්බන්ධ වෙලා උඟාක් වගේ කටයුතු කරා. ඉතින් මේ වකුගඩු රෝගය තමයි ඊට පස්සේ තියෙන ලොකුම ව්‍යසනය හැටියට මම දකින්නේ. ඉතින් ඒකට මම හිතන්නේ අපිට යම් කිසි උදව්වක් කොපකින්වත් අපිට ලැබුණොත් මොකක්ද අවශ්‍ය, කොයි විදිහටද අපි කළ යුත්තේ කියලා අපිට සහභාගී වෙලා අපිට එකතු කරගෙන යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මම හිතන්නේ දෙවන පිළියම් වෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ වකුගඩු රෝගය සම්බන්ධව දැනට වෙන දේ මම හිතන්නේ ඒක తాවකාලික දෙයක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපේ අන්තර්ගත ස්වයංස මම හිතන්නේ දැන් ඉන්නකොට කිසිත් ප්‍රඥාන කලමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒහා සම්බන්ධව මේ ගසිපිරිතේම කියනවා. ඉතින් මේහා සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඔක්කොම අනිත් ආගමික ලක්ෂණ පවා මේහා සම්බන්ධයෙන් විශාල කැපවීමක් මේ වෙනුවෙන් හැම උන්ගේ ආගම තුලින් උත් කියනවා මේ වර්ෂාව අපිට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අපිට ලැබෙනවා වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දිනකින්. ඒක අපි කොහොම හරි ඉවසගෙන ඉමු. අපි මේ වකුගඩු රෝගය කියන දේ ඉවසගෙන ඉන්න විදිහක් නැහැ. මේකට ප්‍රතිකාරයක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් ගම් බිම් ඔක්කොම විනාශ වෙමින් පවතින දෙයක්. මේක අපිට කිව්වෙත් මේ රෝගය කියනකොට ඒකෙන් මුදල් මේක කාදමන රෝගයක් හැටියටත් මේකෙන් යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් අපිට ලබන්න ලැබීමේදී නිට්ටාවට සුවයක් ලබා ගැනීමේ අපහසුතාවය ගැන තම විදිහට අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රෝගයට ගොදුරු නොවි අපි සනීපව අපි සෞඛ්‍ය අතින් ශක්තිමත් වෙලා ඉන්න පුළුවන් සමාජයක් හදා ගැනීමට අපි යම්කිසි වෑයමක් දරමු. ඒකට මම හිතන්නේ ඔබ සමගෙත් අපි කරුතර ස්වාමීනාසේගෙත් ඒකට අපිට අවශ්‍යයි. අපිට ඒක අවවාද අනුශාසන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අර මෙතුමා කිව්වා වගේ මට මතකයි එක් වතාවක් මම ස්වාමීනාංශ කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ගිය අවස්ථාවකදී තව තැනත් එක්ක සමග යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් උඩ මුදල් ප්‍රශ්නයක් උඩ ඒතුමා අඬා වැළපුණා මෙතන මට මේක කරගන්න බැරි මේ ප්‍රශ්නයක් කියනකොට ස්වාමීනාංශ කිව්වේ මම දෙන්නම් ආශිර්වාද කරන්නම් අනුශාසනා කරන්නම් ඔබට උදව්ත් කරන්නම්. හැබැයි හිත කඩාගෙන යන්න දෙන්න එපා. හිත ශක්තිමත්ව තබා ගන්න. මේ විරිය කියන එක අපිට බොහොමත් අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ විරිය නැතුව අපිට ඒ අදිෂ්ඨානයේ විරිය නැතුව කියන එක අපිට ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙන යන්න බෑ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනා තුලම මේක අපි යම් තාක් දුරකට අපි තියනවනේ ඒක කවුරුරට ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම හිතන්නේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේලා පෙරටු කරගෙන ඒක කර ගැනීම පහසු වෙයි. ඉතින් අපි අන්න එතන අදිෂ්ඨානය තියාගෙන අපි හිතෙන් කඩා වැටෙන්නේ නැතුව ඒ අදිෂ්ඨානම අපි හිතාගමු අපි ඉදිරියට යනවා මේ රෝගයට ගොදුරු වෙන්නේ නැහැ. ගොදුරු වෙලා තියෙනවා නම් එයින් අපි කොහොම හරි අභිභව අපි ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා අපි හිතාගන්න.
එතනින් ඉඳන් අපි ඊට පස්සේ එන කාර්යය අපි නාලිකාවක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම මම පොරොන්දු වෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් අපි සියලු දේම කරනවායි කියලා ඒ හා සම්බන්ධව කරන කටයුත්තක් තියෙනවා නම් මෙහෙවරක් තියෙනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒක මේ මම හිතන්නේ ඒක අපි කර යුතු දෙයක් ඇටියෙ. තමයි මම දකින්නේ. ඉතින් මම වැඩි වේලාවක් ගන්න එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ සැමට දරුවන් සම්මත. පළවෙනි ස්තුති වෙන්න ඕනයි දෙයියන් වහන්සේට. දෙවෙනි එක මේ බලපු වෙලාවේදී මට මාර දුකක් ඇති වුණා. මිනිස්සෙට තේම වෙලාව කියලා උදුරාගෙන එක සිරිසක් යුතු වැඩක් එක ලංකා ඉතිහාසයේ වෙච්ච පළවෙනි වතාවට දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඒ පෙන්නුමේ අපේ සුගත් මෙතුමයි කිසි මෙතුමා එකතු වෙලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙගොල්ලෝ තුන්ගොල්ලෝ එකතු වෙලා ලොකු වැඩසටහනක් විදියට මේක අරන් ගියා. ඒක මම ස්තුති වෙන්න ඕනයි අපේ සුගත් මෙතුමා මේ වගේ දේවල් වලට ඒ නාලිකාවරක ලක්ෂ ගාණක් වටිනා කොමත් තියෙද්දි ඒක පෙන්වන්න ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වගේ තමයි මගේ සහෝදරය විසු මෙතුමාත් ඒකට ලොකුම මානසික ගාරලා තමයි මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරුවේ. දක්වපු වෙලාවේදී මට ලොකුම මේකක් වුණා. මම 2008 වෙනි වසරේ 10 වෙනි මාසේ 14 වෙනිදා මගේ තාත්තා නැති වුණා. ඒ වාගේ ඉතින් පස්සේ මම උඟක් පුණ්‍ය වැඩ කටයුතු මේ වගේ වැඩවලට කරනවා. 2004 දී සුනාමියක් ඇති වුණා ලංකාවේ සියලුම දෙනා දන්නවා. ඒ වෙලාවත් මට යම් කිසි පුළුවන් හැටියට මම දාන මේවත් වැඩපොලියක් ඒ දුක් වෙච්ච අයට උදව් කරුවා. මේ වාගේ වෙලාවෙත් මම කල්පනා කරුවා අපි දැන් නියෝගයටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාව. වතුර බොන්න නැති වෙලාවේදී පොරවපතන ගිහිල්ලා අපි උදේ බවුසරක් බාර දුන්නා. බෙකුව යන්ත්‍රයක් බාර දුන්නා ලින්ක් අපන්න. තව වැඩ කීපයක් අපි ඒ පළාතේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මේ ගමට මගේ මොනවා හරි වෙන්න ඕනයි කියලා මට හිතේට දෙයක් ඇති වෙලා ඊට පස්සේ තීරණ කරගත්තා මේ වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා. මම දේශපාලන කතා කරන්න මෙතනට ආවනේ. මම යම් කිසි දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. එයා තමයි අපි මේ සම්බන්ධව මම සාකච්ඡාවක් කරුවා. අපි ඔබ සියලුම දෙනාම දන්න අපේ මගේම නායකයා, දිස්ත්‍රික් නායකයා, මගේ ආසන කලාවේ නායකයා මේ ප්‍රධාන ඇමති එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මේ රංජිත් මෙතුමා අයියලා මල්ලා දෙන්නත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ දෙගොල්ලෝ මට කිව්වේ මේ වාගේ දෙයක් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පිට වෙන්න ඕනේ කියලා. වතුර නැති අයට වතුර දෙන්න, මේ වාගේ ප්‍රශ්නයක තියාට උදව් කරන්න කියලා. ඒ අය මට උපදෙස් දුන්නා මේ අනිවාර්යයෙන්ම කියලා උදව් කරන්න. මම වාහනේ බහින්න කොට තියා කෝල් එක ගත්තා. අපි ලොකු එමෙතුමා ගත්තා. ඔයා කොහොමද තාම ගියේ නේද ගමට කියලා. එතුමාත් ලොකු මේ ඉතේ අප්සෙට් එකකින් ඉන්නවා මේ වගේ දෙයක් වුණා කියලා. මම මේ දේශපාලන කරන්නේ මම ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම ඒ අය මේකට මට ගිහිලා උදව් කරන්න කියලා උපදෙස් දීලා දුන්නා. ඒ වාගේ ඊට වඩා මේ තුමයි තමයි මේ වැඩසටහන මෙවුම් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ වාගේ දේවල් වලට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා මට ඒ එන්නපු නිසා තමයි මට ඒ වාගේ අවංග දෙයක් ඇති වුණා. ඒ නිසා ඊට වඩා මට කතා කරන දෙයක් නෑ. ඔබතුමාට වතුර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ආපු වෙලාවදී කිව්වා. අපි පුළුවන් විදියට අපි උනන්දු වෙනවා මෙහාටත් බවුසරක් ලබා දීමට. ඔබතුමාලාට දැන් ඇත්තටම කිඩ්නි ප්‍රශ්නයක් ඉවත් ඇති වෙලා තියෙනවා. වකුගඩු ඉවත්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා වලට කේම වෙලාවක් වාගෙන වතුර බොන වාගෙන ඒකට ස්ථීර විසඳුමක් කොහොම හරි ඔබතුමාලා හොයාගන්න බලා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව తాවකාලික විසඳුමක් කරලා මේකට උත්තරයක් ගන්න බෑ. ඒකටත් අපි මේ සුගත් මෙතුමා කිව්වා ඒ තුමාලාගේ නාලිකාව වරහා යම් කිසි වැඩ පිළිවෙලක් කරනවා කියලා. ඒකට යම් කිසි දෙයක් අපේ මට්ටමේ පුළුවන් නම් අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඒකට උදව් උපකාර කරනවා කියමින් මගේ වචන කීපේ මම එතනින් නිමවනවා. මොන හරි වැරදීමක් තිබ්බා නම් මගේ දන්න භාෂාවෙන් මම කියලා දෙන මට සමාව ගන්න එච්චර මට කියන තියෙනවා. මමයි පිස්සි ආරුත් පැතිතුමයි මෙතෙන්ද ඉස්සරලා මාර්ගය දැන් සති දෙකකට ඉස්සරලා. ඒ එන වෙලාවේ අපි දෙන්න දැඩි කම්පැනි එකකින් ගියේ මෙතන. ඔබතුමාලාගේ ඔබතුමීලාගේ මූණු දකින්නට. අද ඒ වුණාට පොඩි සතුටක් තියෙනවා. මේ සතුට අපිට ගෙනල්ලා දුන්නේ නිසා කජ්ජා පැතිතුමා. ඒ වගේම ජයසුන්දර පැතිතුමා මේ අපි ප්‍රවීණ
මාධ්‍යවේදියාණන් ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙක් මෙතුමා තමයි මේකට මුල් හොස්පිටල් එක කැපුවේ. එතුමාගේ DNA නාලිකාවෙන් එතුමා මුළු රටටම මම හිතන්නේ මුළු රටටම එතුමා කතා කරලා මේ ඔබතුමාලගේ දුක කිව්වා. ඒ දුක කියාපු එකට ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් තමයි මේ ඉසාක් මැතිතුමා අපිට මුණ ගැහුනේ. එතුමා හම්බ වුණේ එතුමාට දකින්න ලැබුණේ මේ සැලැස්වීම මේ අපේ ජයසුන්දර දුක ජයසුන්දර අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියාණන්. මම එතුමාට පින් දෙනවා මේ පුණ්‍ය භූමියේ කියන ඒ වගේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් එතුමා කරන්න මුල්ලිච්ච එක ගැන. මම නාට්‍යයේ දුරනේ මගේ බඩු මල්ලේ දාගත්තා අපහො. ඇත්තම මගේ මහත්තයාටත් වකු බඩුව මාරු. කොහොම දිගසේ අපි මේ වගේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයමයි කලාව ගම දුරනේ මේ දිස්ත්‍රික්කමයි. ඔය අපේ නාට්‍යය මගේ නාට්‍යය. ඔය අර බබා වඳාගෙන ඉන්න පරිප්පු කතාව කියපු තරම. දැන් නම් ටිකකට දෙන්න ලාර කට්ටිය මංගලා. ඔව්. විද්‍ය ගාව පාටද නෑ. මගේ නම සීතා. ඔව්. අර ඉන්නේ යගේ නම මම දන්නේ. රාම්. මෙතෙන් එන්න ගත්තා. මෙතෙන් එන්න ඉලේ. මම ඉන්න